سنو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے بہت دعائیں کرتے رہے، تہجد کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، لیکن مہینے گزر گئے، سال بیت گئے، اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی؟ آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہوگا، کیا اللہ مجھے سن بھی رہا ہے؟ کیا میری دعائیں قبول بھی ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ آپ کو کچھ دینے والا ہوتا ہے تو وہ 3 نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، پریشانیاں بڑھ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، ایسا لگے کہ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ تو دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ آزمائش دراصل آپ کے صبر، استقامت اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی اس چیز کے اہل ہیں یا نہیں جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، شک و نہیں کرتے اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینے والا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت خاص مرحلہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہاں پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جس کے لیے اپنے برسوں سے دعائیں مانگی ہیں وہ آپ کے قریب آنے لگی ہے، لیکن پھر بھی مکمل آپ کی نہیں ہو رہی۔ کبھی لگے گا کہ بس اب ملنے ہی والی ہے، لیکن آخری لمحے پر کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وہ آپ کو یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کا نتیجہ دکھا رہا ہوں، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ تم اور صبر کرو اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط بناؤ۔ یہ مرحلہ اصل میں آپ کی ثابت قدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا آپ مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ شک کرتے ہیں؟ پھر آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر دعا کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں آ کر اپنی دعا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی امید ختم کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کامیابی بس قریب ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز آپ کے قریب آ رہی ہے لیکن ابھی ملی نہیں تو گھبرائیں مت۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت دینے والا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ آپ آخری قدم تک صبر کریں۔ ہم نے اب تک 2 نشانیاں سمجھی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ چیز آپ کے قریب آ جاتی ہے لیکن مکمل نہیں ملتی، تاکہ آپ کا ایمان اور صبر مضبوط ہو۔ اور اب ہم آخری اور سب سے اہم نشانی پر بات کریں گے۔ اللہ آپ کے دل میں ایک خاص سکون اور یقین پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی دعاؤں کے سال گزر چکے ہوتے ہیں، آپ نے بے حد محنت کی ہوتی ہے، راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگا ہوتا ہے اور ہر مشکل کا سامنا کیا ہوتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب اچانک آپ کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے۔
वो बेचैनी जो पहले थी वो कम होने लगती है। आपको लगता है कि अब अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल राजी हैं। आप अल्लाह से वही चीज़ मांगते हैं, लेकिन अब आपके दिल में कोई बेकरारी नहीं होती, बल्कि एक अजब सा यकीन पैदा हो जाता है कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर चुका है। बस वक्त आने पर मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। ये वो निशानी है जो अल्लाह सिर्फ अपने ख़ास बंदों को देता है। ये वो लम्हा होता है जब आपकी दुआ हकीकत बनने के करीब होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं, तो जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत हमें बताती है कि जब अल्लाह किसी के हक में कोई फैसला कर लेता है तो उसके दिल में एक खास इत्मीनान डाल देता है। अब वो बंदा बेचैन नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करता है। और यही इस बात की अलामत होती है कि इसकी दुआ की कबूलियत का वक्त करीब आ चुका है। जब ये सुकून आपके दिल में आ जाए तो समझ ले कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और जो कुछ आपके नसीब में है वो जल्द आबदेर आपको ज़रूर मिलेगा। सुनो, अगर आप अपनी मनपसंद चीज़ के लिए दुआएं कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं मिली, तो मायूस ना हो सकता है कि आपकी आजमाइश का वक्त हो सकता है कि वो चीज़ आपके करीब आ चुकी हो। आप फिर हो सकता है कि अल्लाह ने आपके दिल में वो यकीन डाल दिया हो जो दुआ की कबूलियत की आखिरी अलामत होती है। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें। कभी भी ये ना सोचें कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल नहीं की, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह आपके लिए कुछ बहुत बेहतर लिख चुका है और वही चीज़ आपको वक्त पर देगा। याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी को मनपसंद चीज़ देने वाला होता है तो वो इसे आजमाता है, करीब लाता है और फिर इसके दिल में सुकून पैदा कर देता है। अगर आप ये निशानियां देख रहे हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि आपकी दुआ की कबूलियत करीब है। एक लम्हे के लिए सोचें, जब एक किसान जमीन में बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फसल काटने के लिए पहुंच जाता है? नहीं, वो इंतजार करता है, वो सब्र करता है, वो पानी देता है, देखभाल करता है, क्योंकि इसे यकीन होता है कि फसल जरूर उगेगी। इसी तरह जब आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, जब आप अपनी मनपसंद चीज के लिए रातों को जाग रहे हैं, जब आप दुआओं में आंसू बहा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह नहीं देख रहा? सुनो, अल्लाह देख रहा है, वो सुन रहा है और सब कुछ लिख रहा है। याद रखें, अल्लाह आपको किसी चीज के लिए तरसता नहीं है, बल्कि वो आपको इस चीज के काबिल बना रहा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने इतनी दुआएं की मगर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अल्लाह का इंतजार करवाना भी एक दुआ की कबूलियत का हिस्सा होता है। क्या हजरत यूसुफ को बादशाहत फौरन मिली थी? नहीं, पहले उन्हें कुनवे में डाला गया, गुलाम बनाया गया, कैद में डाला गया, फिर जाकर अल्लाह ने उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया जिसके वो हकदार थे। तो अगर अल्लाह ने यूसुफ को सालों तक आजमाया, तो क्या वो हमें 1-2 महीने चंद सालों तक नहीं आजमा सकता? यही वो लम्हा होता है जब एक बंदा टूट जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर तुम दुआ मांग कर थक चुके हो तो एक आखिरी सजदा और करके देखो, हो सकता है यही वो सजदा हो जिसमें तुम्हारी तकदीर बदल जाए। कभी कभी अल्लाह हमें
इस वक्त तक नहीं देता जब तक हम खुद को इस चीज के काबिल ना बना लें। अगर आपको देर हो रही है तो समझ लें कि अल्लाह कुछ बड़ा लिख रहा है। ये दुनिया तुम्हें कहेगी कि छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अल्लाह कहता है और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ये दुनिया तुम्हें मायूस करेगी, लेकिन अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह है तो फिर कभी मत सोचो कि तुम्हारी दुआ रायगा जाएगी। अल्लाह ना तुम्हारी दुआओं को ज़ाय करता है, ना तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसुओं को, ना तुम्हारी मेहनत को। बस एक बार, आखिरी बार पूरे दिल से अल्लाह से मांग कर देखो। हो सकता है जो तुम्हें बरसों से नहीं मिला वो एक लम्हे में तुम्हें दे दिया जाए। मायूस मत होना, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और ना कभी बंद होंगे इंशाअल्लाह।